Okay, good morning to all students. Now, in our previous lecture, we complete our design process of knuckle joint. Today, we'll start some numericals which based on knuckle joint. And as you know, this is important part as an exam point of view. So, let's see first numerical which based on our knuckle joint. Is my screen visible to all? Hello. स्क्रीन दिसते का माझी सगळ्यांना? हो सर. हो सर दिसते. Okay. So, as we know, design process हो सर. of hello. As we know, design process of any component is necessary for manufacturing that product or component. So let's see design process of our knuckle joint and numerical which based on knuckle joint. So this is our knuckle joint, and there are three important parts of knuckle joint. First one is single eye. So this hatching line indicates our single eye. Then second important part, that is double eye. The cross hatching is indicate that double eye part, and it also called as fork. And third and most important part, that is knuckle pin. So this T-shaped part called as knuckle pin, and we have to design all these three parts. Then our knuckle joint will be get completely designed. So this is a 3D view of our knuckle joint. So this one is our first eye, sorry, single eye, first component of knuckle joint, that is single eye. Then knuckle pin and double eye. This is also called as double eye. Then these are the three most important parts of our knuckle joint, and we have to design all these three parts. So this is numerical, first numerical. स्क्रीन दिसते माझी सगळ्यांना? हॅलो. हो सर दिसते. न्यूमेरिकल दिसतंय का? न्यूमेरिकल दिसतंय सर. okay. So numerical first, design a knuckle joint to transmit 150 kilonewton. बघा इथे आपण काय करतो आता 150 किलोन्यूटन लोड आपल्याला काय करायचंय, ट्रान्समिट करायचंय. जसं आपल्याला माहिती आहे की नकल जॉइंट इज यूज टू ट्रान्समिट पॉवर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट. म्हणजे एका शाफ्ट पासून दुसऱ्या शाफ्ट पर्यंत आपल्याला पॉवर ट्रान्समिट करायची, अँड देन वी हॅव टू डिझाईन अवर नकल जॉईंट. मग ही पॉवर ट्रान्समिट करताना फेल्युअर कुठे कुठे होऊ शकतं हे सगळं आपण लास्ट लेक्चरला बघितलंय, बरोबर. आता आपल्याला त्याच्यावरचे न्यूमेरिकल्स बघायचे आहेत, आणि प्रत्येक डायमीटर असो किंवा मग प्रत्येक कॉम्पोनंट आपल्याला डिझाईन करायचं आहे. सो दिस इज अ फर्स्ट न्यूमेरिकल to transmit 150 kilonewton. The design stresses may be taken as 75 megapascal in tension. 75 megapascal in tension. That means they give us tensile stress. Tensile stress. And it is nothing but 75 megapascal. म्हणजे 75 मेगापास्कल हा आपला टेन्साइल लोड असणार आहे, बरोबर. सस्टेनेबल टेन्साइल लोड आहे 75 मेगापास्कल. आता मेगापास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर एम स्क्वेअर. सो दॅट्स वाय 75 न्यूटन per m square. There is no any conversion. Megapascal is also called as Newton per mm square. Then 60 megapascal in shear. Shear मध्ये किती आहे? तो 60 megapascal आहे. That means tau, जे आपण म्हणतो shear stress. It is nothing but 60 megapascal. So these are the all allowable stresses. म्हणजे इथपर्यंत तुमचं shear stress हा अलाव होऊ शकतो. याच्या पुढे जर गेला तर तुमची डिझाईन प्रोसेस ही फेल होऊ शकते, बरोबर. So this is 60 megapascal is shear stress, and it is also nothing but 60 Newton per mm square. And last one is compression. 150 megapascal in compression. जसं आपण म्हणतो की टेन्साइल, जसं आपण ऑब्जेक्टला ओढणार आहे तसं आपण ऑब्जेक्टला कॉम्प्रेस सुद्धा करणार आहे. So that's why
150 मेगापास्कल इन कॉम्प्रेशन, 150 मेगापास्कल हा तुमचा कॉम्प्रेशन साठी लोड असणार आहे. So sigma C is equals to 150 megapascal, and megapascal is nothing but Newton per m square. So that's why 150 Newton per m square. So these all are the given data. आता याच्यावरून आपल्याला काय करायचंय तर सगळी डिझाईन प्रोसेस करायची, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला जे काही कॉम्पोनंट्स आहेत हे सगळे कॉम्पोनंट आपल्याला डिझाईन करायचे. मग तो सिंगल हा रॉड असेल किंवा मग सिंगल आय असेल, डबल आय असेल, नकल पिन असेल, या सर आवाज नाही येते, माईक म्यूट आहे तुमचा.
हॅलो, सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन करायचे. हॅलो, आवाज येतोय सगळ्यांना? येतोय सर. हा सर, आता येतोय. स्क्रीन दिसते का? हो सर. येस सर. ठीक आहे. कॅल्क्युलेट. टेल मी व्हॅल्यू ऑफ डी, दॅट इज डायमीटर ऑफ अवर रॉड. इतका वेळ जर लागला तर आपलं डिझाईन प्रोसेस प्लस 1 तास लागला. 4 तासाचा पेपर असतो, म्हणजे तुम्ही फक्त 4च प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकता. बरोबर, त्यामुळे स्पीड वाढवा तुमचा कॅल्क्युलेशनचा. स्क्रीनवरती मी सगळे डायमेन्शन दिलेले आहेत, फक्त तुम्हाला आता कॅल्क्युलेट करायचे. टेल मी व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल डी. स्मॉल डी इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ अवर रॉड. इथे दिलंय बघा, डायमीटर ऑफ रॉड. किती येतं व्हॅल्यू सांगा बरं. फिफ्टी 50.462. 50.462. 462. बरोबर. म्हणजे किती तो, आपण त्याला राऊंड फिगर जर राऊंड अप केलं तर तो येतो 51. दॅट मीन्स फ्रॉम दिस वी गेट डायमीटर ऑफ रॉड. म्हणजे इथून तुम्हाला काय मिळणार आहे, डायमीटर. म्हणजे हा डायमीटर जर तुम्ही 51 पर्यंत जर ठेवला तर तुमचा डिझाईन ही काय असणार आहे, सेफ असणार आहे. बरोबर, त्यामुळे डायमीटर आपल्याला किती ठेवायचा आहे, 51. तो कसा मिळाला, स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय, लोड अपॉन एरिया. आपण एरिया बघितला आणि टेन्साइल स्ट्रेस जो आहे तो आपण अलाउएबल किती आहे, 75 mm. इथपर्यंत तो सस्टेन करणार आहे, त्यामुळे तो 75 घेतला आपण आणि व्हॅल्यू टाकून कॅल्क्युलेट केलंय डायमीटर ऑफ रॉड. सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट वन इज यू हॅव टू डिझाईन नकल पिन. आता नकल पिनचं काम काय असतं बघा. सो नकल पिन काय करते, सो इट इज अ लॉकिंग पिन. ज्यावेळेस हा सिंगल आय आणि हा डबल आय दोन्ही एकमेकांमध्ये आपण फिक्स करणार आहे. सो विथ द हेल्प ऑफ दॅट नकल पिन वी कॅन एबल टू लॉक दिस असेंब्ली. ही असेंब्ली आपल्याला लॉक करायची, बरोबर. कारण पॉवर जर ट्रान्समिट करायची म्हटली एका शाफ्ट पासून दुसऱ्या शाफ्ट पर्यंत, त्या केसमध्ये तुम्हाला या दोन्ही असेंब्ली ज्या आहेत त्या लॉक करणं गरजेचं आहे. अँड वी कॅन लॉक अवर असेंब्ली विथ द हेल्प ऑफ दिस नकल पिन. नाउ सेकंड स्टेप, दॅट इज डिझाईन ऑफ नकल पिन. सो लेट सी, नकल पिन ज्यावेळेस तुम्ही इथे इन्सर्ट करणार आहे तर त्या केसमध्ये नकल पिन 3 पार्ट मध्ये ब्रेक होणार आहे. बरोबर, ज्यावेळेस आपण इथे टेन्साइल लोड अप्लाय करतोय, टेन्साइल लोड अप्लाय केल्यानंतर बघा नकल पिनचा मिड पोर्शन जो आहे, मिड पोर्शन हा सिंगल आयच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार आहे. अँड अप्पर अँड लोअर पोर्शन हा डबल आयच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार आहे. सो ज्यावेळेस तुम्ही इथे नकल पिन इन्सर्ट करणार आहात त्या केसमध्ये आपल्याला काय काय कसे फेल्युअर होणार ते आता आपण बघणार आहोत. सो हिअर इज शेअरिंग फेल्युअर ऑफ नकल पिन. शेअरिंग म्हणजे काय, की या नकल पिनचा तुकडा पडणार आहे. बरोबर, आता तुकडा पडला म्हटलं तर त्याचं क्रॉस सेक्शन कसं दिसतंय बघा. ज्यावेळेस नकल पिन वरती टेन्साइल लोड अप्लाय करताय, सो दिस मिड पोर्शन is go with single eye and this upper and lower portion will go with our double eye. बघा हे दोन पोर्शन डबल आय सोबत जातील आणि हा सिंगल पोर्शन हा मिड पोर्शन सिंगल आय सोबत जाईल. त्या केसमध्ये जसं इथे शेअरिंग फेल्युअर आहे तर त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया दाखवलाय. इट इज राऊंड क्रॉस सेक्शनल एरिया. अँड हिअर इज डबल शेअर. डबल शेअर म्हणजे काय, जसं आता इथे मध्ये पीस ब्रेक होणार आहे, नकल पिन ब्रेक होणार आहे, तर जसं मी त्या हॅचिंग लाईन वरती ड्रॉ केली तशी तुम्हाला इथे खाली सुद्धा हॅचिंग लाईन ड्रॉ करावी लागणार. बरोबर, म्हणजेच काय तर डबल शेअर.
जशी वरती तुकडा पडणार आहे म्हणजे तुकडा पडल्यानंतर जसा वरती ब्रेक होते तसंच खाली सुद्धा ब्रेक होणार आहे. दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड डबल शेअर. मग आता आपल्याला माहिती आहे की डायमीटर हा आपल्या नकल पिनचा आपल्याला आपण फाइंड आउट करणार आहे बरोबर. तर याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया हा असा दिसतो. आपल्याला माहिती आहे आता शेअरिंग फेल्युअर घेते त्यामुळे आपल्याला इथे टाऊ कन्सिडर करावं लागेल. शेअरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेसचा फॉर्म्युला काय, लोड अपॉन एरिया. देन एरिया, आता एरिया आपल्याला किती मिळतोय, सो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपल्याला इथे पुटअप करायचा आहे. मग त्याचा फॉर्म्युला कसा असणार, सर्क्युलर शेप आहे म्हणून पाय बाय 4 डी स्क्वेअर. आता इथे मल्टिप्लाय बाय 2 केलंय मी बरोबर, 2 इंटू पाय बाय 4 डी स्क्वेअर. 2 का बरं केलंय, सो डबल शेअर आहे बरोबर. म्हणजे जसं इथे वरती हॅचिंग लाईन आहे तशी तुम्हाला खाली सुद्धा हॅचिंग लाईन असणार आहे. सो दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड डबल शेअर. आणि डबल शेअर असल्यामुळे मी इथे काय करतोय, मल्टिप्लाय बाय 2. आता ही व्हॅल्यू, या एरियाची व्हॅल्यू आपण या फॉर्म्युलामध्ये पुटअप केली. सो दॅट्स वाय टाऊ इज इक्वल्स टू, आता बघा इथे याला आपण मल्टिप्लाय केलं आणि इथे 2 ने या 4 ला मल्टिप्लाय केल्यामुळे, सॉरी डिवाइड केल्यामुळे काय होतंय, हा 2 इथे वरती जाईल. अँड देन टाऊची व्हॅल्यू किती येईल, 2p अपॉन पाय डी स्क्वेअर बरोबर. आता यामध्ये आपण काय करतोय, व्हॅल्यू पुटअप करतोय. नाउ इन दिस प्रॉब्लेम they give us shear stress is nothing but 60 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. म्हणजे अलाउएबल शेअर स्ट्रेस हा त्यांनी आपल्याला 60 दिली. देन सगळ्या इक्वेशन मध्ये मी व्हॅल्यू पुटअप केल्या. अँड देन फ्रॉम दिस वी हॅव टू कॅल्क्युलेट स्मॉल डी. स्मॉल डी इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ पिन. बघा ही पिन जी तुम्ही इन्सर्ट करणार आहात लॉकिंग साठी, तर त्या पिनचा आपल्याला डायमीटर फाइंड आउट करायचं आहे. सो विथ दिस इक्वेशन वी कॅन फाइंड व्हॅल्यू ऑफ डी. नाउ कॅल्क्युलेट इट अँड टेल मी व्हॅल्यू ऑफ स्मॉल डी. प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन करायचे आणि आता व्हॅल्यू. 39.39. ऋषिकेश आवाज नाही येते क्लिअर तुझा. 39.89. 49.39.8. ओके. बघा डायमीटर जो आहे तो कॅल्क्युलेट केल्यानंतर व्हॅल्यू येते 39.89 आणि याला आपण काय करतोय, राऊंड अप करून घेतलं मी. सो इट बिकम्स 40 mm. म्हणजे या इक्वेशनने आपल्याला काय मिळणार आहे, डायमीटर ऑफ नकल पिन. म्हणजे नकल पिनचा डायमीटर किती ठेवायचा आहे तो आपल्याला इथे या इक्वेशनने मिळणार आहे बरोबर. तो कसा काढला आपण, कोणता फेल्युअर कन्सिडर केलं, शेअरिंग फेल्युअर. शेअरिंग म्हणजेच काय, त्याचा तुकडा पडणार आहे बरोबर. आणि लोड अप्लाय केल्यानंतर अशा पद्धतीने त्याचा तुकडा पडणार आहे. तुकडा पडल्यानंतर जो काही रेजिस्टिंग एरिया दिसणार आहे तो आपल्याला सर्क्युलर असणार आहे. त्यामुळे एरियामध्ये मी काय घेतलंय, पाय बाय 4 डी स्क्वेअर. आणि 2 ने मल्टिप्लाय का केलंय, जस्ट बिकॉज ऑफ डबल शेअर. जसं वरती हॅचिंग लाईन तसं खाली सुद्धा हॅचिंग लाईन असणार आहे. So this is our second step, design of knuckle pin, and hence we get diameter of pin is equals to 40 mm. Then step number 3. Step number 3 म्हणजे काय, डिझाईन ऑफ सिंगल आय एंड. सिंगल आय एंड काय असं इथे डायग्राम मध्ये इमेज दिसते आपल्याला. सो दॅट इज कॉल्ड सिंगल आय, कारण तिथे एकच होल असतो त्यामुळे त्याला आपण सिंगल आय म्हणतो बरोबर. सिंगल आय. आता आपल्याला या सिंगल आय एंडचा डिझाईन प्रोसेस बघायची. मग या सिंगल आय एंडला आपण 3 फेल्युअर अंडर कन्सिडर. सर माईक म्यूट झाला तुमचा. हॅलो सर. हॅलो सर, आवाज नाही येते, माईक म्यूट झाला तुमचा.
सर आवाजच येत नाही, माईक म्यूट आहे तुमचा. सर हॅलो सर. हॅलो. सर आवाज नाही येत. सर आवाज नाही येते. किती येतंय उत्तर? सर हा बोल. तिथं 40 का बरं घेतलं? बिगर डायमीटर कन्सिडर करतो ना आपण. डायमीटर ऑफ पिन कन्सिडर केलाय. डायमीटर ऑफ पिन. डायमीटर ऑफ पिन म्हणजे कोणता? हा 20 येतं मग सर. सॉरी सॉरी 25. 25 बरोबर. कारण इथे डी कोणता आपण घेतोय? डायमीटर ऑफ पिन. आपल्याला रॉडचं डायमीटर घ्यायचं आहे. मागे आपण काय केलं? डायमीटर ऑफ रॉड फाइंड आउट केलं होतं. त्याच्यानंतर आपण डायमीटर ऑफ पिन फाइंड आउट केलं होतं बरोबर. सिंगल आय मध्ये काय इन्सर्ट होणार आहे बघा. सिंगल आय मध्ये नकल पिन इन्सर्ट होणार आहे बरोबर. त्यामुळे या नकल पिनचा जो काही डायमीटर आहे तो आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे. मागच्या केसमध्ये आपण काय केलंय बघा. इथे आपण डायमीटर ऑफ नकल पिन फाइंड आउट केलेलं आहे 40 mm. आणि त्यामुळे तो आपल्याला इथे व्हॅल्यू मध्ये डी ची जी काही व्हॅल्यू आहे ती 40 mm जी आहे
तर डायमीटर ऑफ नकल पिन घ्यायचं आहे बरोबर, अँड देन कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो इट बिकम्स 25 mm. म्हणजेच काय, तुमचा थिकनेस या सिंगल आयची थिकनेस किती पाहिजे, 25 mm. सो दिस इज कन्सिडरिंग दिस इज थिकनेस डिझाईन ऑफ सिंगल आय बाय कन्सिडरिंग क्रशिंग फेल्युअर. आता आपल्याला क्रशिंग झाल्यानंतर नेक्स्ट जे आहे तर आपल्याला बघायचं आहे टेन्साइल फेल्युअर. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला या नकल सिंगल आय वरती तुम्ही टेन्साइल फेल्युअर अप्लाय करणार आहे, पूल टाईपचं लोड, त्या केसमध्ये तुमचं सिंगल आय हा कसा ब्रेक होणार तो इथे दाखवला बघा. आपल्याला माहिती आहे की फेल्युअर कुठे होतं, मोस्टली ज्या ठिकाणी स्लॉट असेल किंवा मग होल असतील त्या केसमध्ये तुमचं फेल्युअर हे होण्याचे जास्त चान्सेस असतात. त्यामुळे ज्यावेळेस तुम्ही टेन्साइल लोड अप्लाय करताय, सो ऍट दॅट टाइम द फेल्युअर विल बी ऍट दिस रेड कलर लाईन एरिया बरोबर. मग फेल्युअर झाल्यानंतर तो कसा दिसणार आहे, ठीक आहे बघा. ज्यावेळेस तुम्ही फेल्युअर करतायत त्या केसमध्ये इथे जी काही हॅचिंग लाईन दाखवली दॅट इज युअर रेझिस्टिंग एरिया. रेझिस्टिंग एरिया म्हणजे काय, तर या एरियामध्ये फेल्युअर होणार. मग आता हा एरिया आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा बरोबर. सो एरिया कसा कॅल्क्युलेट होईल बघा, D1 मायनस D इंटू टी. म्हणजे टोटल हा जो काही हॅचिंग एरिया आहे हा मला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग तो कसं मिळेल मला, टोटल जे काही D1 आहे, D1 इज नथिंग बट outer diameter of single eye and small d is nothing but inner diameter of single eye as well as diameter of knuckle pin बरोबर. आता D1 मायनस D इंटू टी, D1 मधनं मी हा D मायनस करतोय आणि थिकनेसला मल्टिप्लाय करतोय, म्हणजे मला हा हॅचिंग वाला एरिया मिळणार आहे. सो दिस इज अवर एरिया D1 मायनस D इंटू टी. त्यानंतर आपण या स्ट्रेसच्या फॉर्म्युल्यामध्ये पुटअप करतोय मी, देन we can get value of this D1. D1 is nothing but outer diameter of our knuckle, outer diameter of single eye. मग value put up केल्या, then calculate it. D1 is equals to how much it is, calculate. सर 120. अभिजित आवाज नाही येते तुझा व्यवस्थित. 120 सर. सो D1 is equals to 120 mm बरोबर. D1 काय दाखवतो आपल्याला, डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ सिंगल आय बरोबर. या सिंगल आयचा आउटर डायमीटर. आणि स्मॉल डी काय दाखवतो, एक तर इनर डायमीटर ऑफ सिंगल आय और डायमीटर ऑफ नकल पिन बरोबर. अशा पद्धतीने आपण सिंगल आय ला आपण डिझाईन केलंय बाय कन्सिडरिंग टेन्साइल फेल्युअर बरोबर. मी 3 फेल्युअर सांगितले होते बघा. पहिला बघितला आपण क्रशिंग फेल्युअर, दुसरा बघितला टेन्साइल फेल्युअर, अँड देन नेक्स्ट वन इज डिझाईन ऑफ सिंगल आय बाय कन्सिडरिंग शेअर फेल्युअर. शेअर म्हणजे काय, तर त्याचा तुकडा पडणार आहे बरोबर. ज्यावेळेस तुम्ही लोड पी अप्लाय करतायत, टेन्साइल लोड अप्लाय करतायत, ऍट दॅट टाइम देर इज अ चान्सेस ऑफ शेअरिंग फेल्युअर. शेअरिंग फेल्युअर म्हणजे काय बघा, आता ज्यावेळेस हा सिंगल आय आणि डबल आय एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असणार आहे, इथून आपण काय करतोय, आता टेन्साइल लोड अप्लाय करतोय आणि इथे सुद्धा काय होणार आहे, टेन्साइल लोड अप्लाय होणार आहे बरोबर. पण ज्यावेळेस ही नकल पिन या सिंगल आय मध्ये फिक्स होते, तर हा जो काही छोटासा एरिया आहे
माझा माऊसचा कर्सर दिसतो सगळ्यांना? येस और नो? हो सर दिसतंय. तर हा छोटा एरिया हा काय होऊ शकतो, त्याचा तुकडा बाहेर पडू शकतो. बरोबर, बघा डायग्राम मध्ये दाखवतो म्हणून तुम्हाला व्यवस्थित कन्सेप्ट क्लिअर होईल. लेट सी, या डायग्राम मध्ये तुमचा कन्सेप्ट मोस्ट क्लिअर होईल. बघा आता सिंगल आय आणि डबल आय दोघांची असेंबली केली, नकल पिनने त्याला आपण लॉक केलाय. बरोबर, आता इथे मी काय करतोय, सिंगल आय ला टेन्साइल लोड अप्लाय करतोय, डबल आय ला सुद्धा टेन्साइल लोड अप्लाय करतोय. मग हा पोर्शन काय होणार आहे, इथे जायचा प्रयत्न करेल आणि हा जो काही छोटासा एरिया आहे, हा छोटासा एरिया काय होईल, या साईडला जाण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजेच काय, तर याचा तुकडा पडणार आहे. बरोबर, तर आता आपल्याला त्यालाच म्हणतात शेअरिंग फेल्युअर. बरोबर, सो लेट्स सी डिझाइन ऑफ सिंगल आय अंडर शेअरिंग फेल्युअर. बघा लोड अप्लाय केला मी, तर हा जो काही छोटासा एरिया आहे हा याचा तुकडा पडायचे चान्सेस असतात. बरोबर, दॅट इज कॉल्ड शेअरिंग फेल्युअर. मग तो कसा होतो बघा, त्याचा एरिया आपल्याला आता कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग त्याचा एरिया कॅल्क्युलेट करताना हा जो काय हा आपल्याला रेक्टँग्युलर शेप मध्ये मिळणार आहे. बरोबर, रेक्टँग्युलर शेप मध्ये. मग आपण तो जो काही एरिया आहे तो फाइंड आउट करू आता. सो एरिया इज इक्वल्स टू d1/2 मायनस d/2 इंटू 2 इंटू टी. आता d1/2 म्हणजे काय बघा, सो r1 म्हणजेच काय, तर रेडियस ऑफ आवर सिंगल आय, आउटर रेडियस म्हणजे ज्याला आपण d1 म्हणत होतो त्यालाच आपण काय आता इथे काय, तर r1 इज नथिंग बट, आता सेंटर लाईन पासून जर आपण कन्सिडर केलं त्याला आपण रेडियस म्हणतो, आणि पूर्ण जर कन्सिडर केलं त्याला आपण म्हणतो डायमीटर. सो आउटर रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर बाय 2. आपल्याला माहिती आहे की रेडियस काय असतं, तर डायमीटर बाय 2 असतो. मग रेडियसचा आउटर रेडियसचा फॉर्म्युला कसा असेल, d1/2. सो d1/2 मायनस r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ आवर डायमीटर, सॉरी रेडियस ऑफ आवर नकल पिनची रेडियस असेल, किंवा त्यालाच आपण म्हणतो इनर रेडियस ऑफ आवर सिंगल आय. बरोबर, मग सेंटर लाईन पासून आपण घेतो, मग आर ची व्हॅल्यू काय असते, d/2. मग आपल्याला हा हॅचिंग लाईन वाला एरिया कन्सिडर करायचा आहे. बरोबर, मग तो कसा कन्सिडर होईल, ज्यावेळेस मी या एरिया मधून हा एरिया मायनस करतोय त्यावेळेस मला हा हॅचिंग वाला एरिया मिळणार आहे. सो r1 इज त्याला आपण काय म्हणतो d1/2. म्हणजे या पॉइंट पासून ते सेंटर लाईन पर्यंतचे जे काही डिस्टन्स असेल, इट इज नथिंग बट d1/2 मायनस this point to center line distance, it is nothing but d/2. d1/2 मायनस d/2, याच्यातनं हा मायनस केला म्हणजे तुम्हाला काय मिळणार आहे, हा हॅचिंग वाला एरिया मिळणार आहे, आणि त्याला आपल्याला काय करायचं, थिकनेसने मल्टिप्लाय करायचं. सो d1/2 मायनस d/2 इंटू टी. आता इथे 2 ने मल्टिप्लाय केलं. बरोबर, 2 ने मल्टिप्लाय केले, का बरं केले सांगता येईल कोणाला? 2 ने मल्टिप्लाय काय केले, कोण सांगेल? तर जो स्क्वेअर पार्ट कट होणार आहे ना, ब्रेक होणार आहे, त्याच्या दोन्ही साईडनी शेअर क्रिएट होणार बरोबर, त्यामुळे. एक्झॅक्टली बरोबर. म्हणजेच काय की हा ज्यावेळेस हा तुकडा बाहेर पडणार आहे, तुकडा बाहेर पडल्यानंतर जे काही ते मी हॅचिंग लाईन दाखवले बघा, सेम हॅचिंग लाईन तुमची अपोजिट साईडला सुद्धा असणार आहे. दॅट्स वाय इट्स कॉल्ड डबल शेअर. आणि डबल शेअर असल्यामुळे इथे मी 2 ने काय केलं, त्याला मल्टिप्लाय केलं. मग परत सिम्प्लिफाय केलं मी, 2 कॉमन काढला, सो हा 2 आणि हा 2 कट झाला, त्यामुळे एरिया माझा किती येतोय, d1 मायनस d इंटू टी. बरोबर, आता या एरियाच्या व्हॅल्यू मला या फॉर्म्युलामध्ये पुट अप करायचंय. टाऊ इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एरिया. बघा 60 टाऊ अलोवेबल शिअर स्ट्रेस इज नथिंग बट 60 mm. लोडची व्हॅल्यू किती आहे, 150 to 10⁻³ d1 मायनस, आता हा d आपल्याला माहिती आहे d ची व्हॅल्यू किती, 40 mm इंटू टी. मागच्याच इक्वेशनने आपण टी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली 25 mm. मग याच्याने आपण काय करतोय, d1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. नाउ टेल मी व्हॅल्यू ऑफ d1. 140. येस, 140 mm. मग आता तुम्ही म्हणाल सर इथे पण d1 ची व्हॅल्यू मिळाली आणि मागच्या इक्वेशनने पण आपल्याला d1 ची व्हॅल्यू मिळाली, मग नेमकी कोणती घ्यायची? सो ऑलवेज सिलेक्ट मॅक्झिमम व्हॅल्यू. बरोबर, जी काही तुम्ही मागे टेन्साइल फेल्युअरने कॅल्क्युलेट केली होती बघा, टेन्साइल फेल्युअरने मिळाली होती आपल्याला बाय कन्सिडरिंग टेन्साइल फेल्युअर d1 इज इक्वल्स टू 120 mm
and by considering shear failure we get diameter equals to 140 mm. D1 is nothing but diameter of outer diameter of single eye. मग दोघांनी आपल्याला व्हॅल्यू जी मिळते तर त्याच्यातली मॅक्झिमम व्हॅल्यू जी आहे ती कन्सिडर करायची बरोबर. मग D1 इज इक्वल्स टू 140 mm. 140 mm. अशा पद्धतीने आपण जे काही सिंगल आय आहे त्याला आपण 3 फेल्युअर अंडर कन्सिडर केलं. पहिले होता आपला क्रशिंग फेल्युअर, दुसरा होता आपला टेन्सल फेल्युअर आणि तिसरा होता आपला शेअर फेल्युअर. मग हे जसं आपलं सिंगल आहे बघा आता इथे एक म्हणजे तुम्हाला मॅजिक म्हणता येईल किंवा मग एक सिंपल मेथड सांगतो. जर तुम्हाला सिंगल आय ची डिझाईन प्रोसेस कळली असेल तर तुम्हाला डबल आय ची प्रोसेस पण इझी असणार आहे. कारण काय की जसं आपण सिंगल आय बघितला तसं इथे काय डबल आय बरोबर. म्हणजे थोडक्यात काय तर ही जी काही सिंगल आय ची डिझाईन प्रोसेस होती त्यालाच तुम्ही जर मल्टिप्लाय बाय 2 केलं तर तुम्हाला डबल आय ची डिझाईन प्रोसेस जी आहे ती मिळणार आहे. त्यामुळे डिझाईन प्रोसेस ऑफ नकल जॉईंट ही लक्षात ठेवण्यासाठी खूप सिंपल आहे. तुम्हाला काय करायचं फक्त सिंगल आय ची डिझाईन प्रोसेस फक्त लक्षात ठेवायची आणि त्यानंतर डबल आय साठी काय करायचंय 2 ने मल्टिप्लाय करायचंय बरोबर. आता आपण डिझाईन प्रोसेस ऑफ डबल आय बघू आणि त्यानंतर इक्वेशन्स सॉल्व्ह आउट करू. सो लेट्स सी डिझाईन ऑफ डबल आय. आता डबल आयचा रोल काय बघा, जशी इथे सिंगल आय तो सेम तुम्हाला इथे त्याला तशीच डिझाईन प्रोसेस असणार आहे आणि मल्टिप्लाय बाय 2 केलं तर तुम्हाला डबल आय ची डिझाईन प्रोसेस मिळणार आहे. डबल आयचं काम काय तर असेंब्ली जे आहे ते आपल्याला कम्प्लीट करायची अँड देन पॉवर ट्रान्समिट करायची एका शाफ्ट पासून दुसऱ्या शाफ्ट पर्यंत. सो लेट्स सी डिझाईन प्रोसेस ऑफ अवर डबल आय. जसं मी डिझाईन प्रोसेस ऑफ सिंगल आय मध्ये 3 स्ट्रेसेस कन्सिडर केले होते. पहिला होता क्रशिंग स्ट्रेस, दुसरा होता टेन्साइल स्ट्रेस, तिसरा होता शियर स्ट्रेस. सो सेम प्रोसेस अगेन आपल्याला यूज करायचे डिझाईन ऑफ फॉर डिझाईन ऑफ डबल आय. पहिले आपल्याला कन्सिडर करायचं आहे क्रशिंग फेल्युअर बरोबर. आता बघा क्रशिंग म्हणजे काय असतं मी परत एकदा सांगतो. ज्यावेळेस डबल आय आणि या नकल पिनचा एकमेकांसोबत कॉन्टॅक्ट येणार आहे बरोबर. नकल पिन सुद्धा मेटॅलिक पार्ट आहे आणि डबल आय सुद्धा मेटॅलिक पार्ट आहे. मेटल टू मेटल कॉन्टॅक्ट होतोय. तुम्ही एकदा टेन्साइल किंवा कॉम्प्रेसिव्ह लोड ज्यावेळेस अप्लाय करतात त्या केसमध्ये काय होतं इथे फ्रिक्शन होतं दोघांमध्ये आणि फ्रिक्शन झाल्यामुळे या डबल आयचं या इनर पोर्शन मध्ये काय होणार आहे विअर आउट होणार आहे बरोबर. नकल पिन आणि डबल आय जिथे जिथे कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे तेवढ्या एरियाचा आपल्याला क्रशिंग एरिया आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. आणि मेटल टू मेटल कॉन्टॅक्ट झाल्यामुळे विअर आउट होणार आहे आपली डबल आय आणि त्यानंतर पावडर फॉर्म मध्ये काय होणार मेटल पीस बाहेर पडणार आहे बरोबर. आता आपल्याला क्रशिंग फेल्युअर काय असतं ते बघायचं. सो इफ knuckle pin insert in that double eye end then it comes in contact with this dotted line area. बघा इथे जे काही मी डॉटेड दाखवलंय डॉटेड रिजन तर त्या डॉटेड रिजन मध्ये तुमची नकल पिन काय होणार आहे कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे कोणासोबत तर डबल आय सोबत. देन वी हॅव टू फाइंड दिस क्रशिंग एरिया. क्रशिंग एरिया आपल्याला माहिती आहे सिग्मा सी इज इक्वल्स टू लोड अपॉन सर आवाज नाही येते. सर लेफ्ट झाले. अरे कर्सर हलतोय. अरे कर्सर आणतोय ती शेअर करेल लॅपटॉप आणि सर दोन जॉईन आहेत ज्याच्यावरून बोलताय त्यावर ते लेफ्ट झाले. हॅलो सर.
सर आवाज नाही येते तुमचा. सामरे मेसेज टाकलाय सरांना. हा अरे मिस हे झाली, लेफ्ट झाली सर. ऋषिकेश किती येते व्हॅल्यू? बाकीचे कॅल्क्युलेशन करत नाही का कोणी? सर तुम्ही मध्येच लेफ्ट होऊन गेले, काहीच समजलं नाही काय सांगताय. त्याची व्हॅल्यू 12.5 म्हणजेच हे घेतलं आपण 13 येईल त्याची व्हॅल्यू. काय 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 तुम्ही मध्येच लेफ्ट होऊन गेले, ज्याच्यावरनं बोलताय ना तुम्ही डिव्हाइसवरनं, ते लेफ्ट होऊन गेलं होतं. काहीच समजत नव्हतं काय बोलताय. खूप वेळ झाला असं. ठीक आहे ना, पण सर मग ते परत मी डॉटेड जॉईन झालो एरिया होतो ना. पर्यंत आलो होतो आपण. हा हा तुमचा सर, आवाज येत व्हॅल्यू होता. व्हॅल्यू व्हॅल्यू केली फाईन सर. 12.5 आहे ती. 12.5 बरोबर. स्क्रीन दिसते ना माझी? हो सर, हो स्क्रीन दिसतोय सर. दिसते. हा. T1 ची व्हॅल्यू किती येते? 12.5 म्हणजे किती? 13 mm. त्यालाच आपण राऊंड फिगर केलं. सो दॅट्स वाय थिकनेस ऑफ डबल आय जे येते आपली 13 mm येते. 2 मिनिटं सर, राईट डाऊन करायचं राहिलं तर. काय काय राहिलं? 2 मिनिटं फक्त. ओके. घ्या सर, झालं. ओके. बघा, क्रशिंग फेल्युअर अंडर आपण डबल आय डिझाईन करतोय बरोबर. क्रशिंग फेल्युअर काय असतं परत एकदा सांगतो मी. जर आवाज आला नसेल तर परत एकदा सांगतो. क्रशिंग फेल्युअर म्हणजे डबल आय मध्ये आपण काय करतोय? पिन, नकल पिन इन्सर्ट करतोय बरोबर. बघा, डबल आय मध्ये आपण ही नकल पिन इन्सर्ट करणार आहे. या नकल पिनचा या डबल आय सोबत जिथे जिथे कॉन्टॅक्ट येणार आहे, तर तो असणार आहे आपला क्रशिंग एरिया बरोबर. मग लोड अप्लाय केल्यानंतर काय होतंय? तर हा नकल पिनचा पार्ट हा मेटॅलिक पार्ट आहे आणि डबल आयचा पार्ट सुद्धा मेटॅलिक आहे. दोघं मेटल टू मेटल कॉन्टॅक्ट झाल्यामुळे काय होतं? फ्रिक्शन होणार आहे आणि फ्रिक्शन झाल्यामुळे डबल आय चा पोर्शन हा वेअर आउट होणार आहे बरोबर. इथे बघा, मी ड्रॉइंग मध्ये दाखवलं इथे जिथे इथे डॉटेड एरिया दाखवलाय हा आपला असणार आहे क्रशिंग एरिया. मग तो आपल्याला इथे फाइंड आउट करायचा आहे. सो जसं मी सिंगल आय ला फक्त डी इंटू टी केलं होतं, तसं इथे डबल आय ला काय करतो मी? डी इंटू T1 मल्टिप्लाय बाय 2, कारण डबल आय त्यामुळे इथे मल्टिप्लाय करतो बरोबर. आता डबल आय ची डिझाईन प्रोसेस बघितली तर सेम सिंगल आय सारखीच आहे, फक्त चेंज कुठे येणार आहे? सगळीकडे 2 ने मल्टिप्लाय करायचंय आणि जिथे जिथे टी असेल थिकनेस तिथे फक्त T1 होणार आहे. T1 म्हणजेच काय? थिकनेस ऑफ अवर डबल आय. त्यानंतर व्हॅल्यू फाइंड आउट पुटअप केल्या फॉर्म्युल्यामध्ये, तर T1 is equals to 13 mm. T1 is nothing but thickness of double I. T1 is equals to 13 mm. त्यानंतर टेन्साइल फेल्युअर अंडर आपल्याला डबल आय जी आहे ती डिझाईन करायची बरोबर. मग टेन्साइल फेल्युअर म्हणजेच काय? लोड अप्लाय केल्यानंतर इथे जिथे होल असतो किंवा स्लॉट असतो तर त्या पोर्शन मध्ये तुमचा ब्रेकिंग फेल्युअर होण्याचे जास्त चान्सेस असतात. मग जसं आपण सिंगल आय मध्ये काय केलं होतं मी? D1 मायनस डी इंटू टी, तसं इथे डबल आय मध्ये काय करायचंय? D1 मायनस डी इंटू T1
आणि त्यालाच आपण मल्टिप्लाय करतोय 2 ने. बघा तुम्ही जर फॉर्म्युला बघितले तर फॉर्म्युला सिंगल आयचा जसा होता आपला d1 मायनस डी इंटू टी, तसं इथे डबल आय मध्ये काय d1 मायनस डी इंटू थिकनेस T1 आणि त्यालाच आपण मल्टिप्लाय करतोय 2 ने. कळतंय ना सगळ्यांना? हो सर. ओके, 2 ने मल्टिप्लाय केलंय. त्यानंतर या एरियाला मी इथे पुटअप केलं, सिम्प्लिफाय केलं. सो लोडची व्हॅल्यू फाइंड आउट, लोडची व्हॅल्यू पुटअप केली 150 into 10⁻³ इंटू 2 इंटू ब्रॅकेटमध्ये d1 मायनस डी ची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला 40 mm इंटू T1 आता जे आपण कॅल्क्युलेट केली थिकनेस ऑफ डबल आय दॅट इज 13 mm अँड देन अलोवेबल टेन्साइल स्ट्रेस दे गिव्ह अस 75 mm. Then calculate value of D1. सर 116.92 म्हणजेच 117. बरोबर, 117 mm, 117 mm. बरोबर, राऊंड अप करून घेतले त्याला. त्यानंतर अशा पद्धतीने आपण D1 इज नथिंग बट डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ डबल आय, आउटसाइड डायमीटर ऑफ डबल आय एंड हा आपण फाइंड आउट केला 117 mm. हे जसं आपण पहिले क्रशिंग बघितलं, नंतर सेकंड टेन्साइल बघितलंय, आता आपल्याला बघायचं शेवटचा शिअर फेल्युअर. बरोबर, जसं आपण टेन्साइल लोड अप्लाय केलं तर सिंगल आय मध्ये जसं आपला हा तुकडा बाहेर पडत होता तसं डबल आय मध्ये 2 तुकडे बाहेर पडतील. बरोबर, त्यामुळे फॉर्म्युला बघा कसा डिझाईन होतोय. आपल्याला जो काही एरिया मिळणार आहे तो आपण दोन्ही साईडला मिळणार. बरोबर, सो हॅचिंग लाईन मी ड्रॉ केली. हा वरचा पीस जो आहे हा या डबल आयचा अप्पर फोर्क आणि खालचा जो काही हॅचिंग एरिया आहे हा आपल्या डबल आयचा डाऊनवर्ड पीस, डाऊनवर्ड फोर्क. बरोबर, तर असे हे 2 पीस मिळत आहेत. आपल्याला माहिती आहे की एरिया कसा फाइंड आउट करायचा. सो R1 इज इक्वल्स टू D1/2. जसं आपण आता सिंगल आयचं बघू, सिंगल आय मध्ये मी काय केलं होतं D1/2 म्हणजे या पॉइंट पासून ते सेंटर लाईनचं डिस्टन्स, देन या पॉइंट मायनस या पॉइंट पासून ते सेंटर लाईनचं डिस्टन्स इंटू टी, असा हा आपला सिंगल आय साठी होता. मग तसंच सेम डबल आय साठी काय येईल D1/2 म्हणजे या पॉइंट पासून ते सेंटर लाईनचं डिस्टन्स मायनस या पॉइंट पासून ते सेंटर लाईनचं डिस्टन्स इंटू T1 आणि जसं आपल्याला माहिती आहे की एक हॅचिंग लाईन आहे, तर जशी ही हॅचिंग लाईन समजा आता आपण वरच्या एका पीसची कन्सिडर केलं तर ही हॅचिंग लाईन सेम तुमची अपोजिट साईडला सुद्धा असणार आहे. त्यामुळे हा पहिला 2 मी इथे घेतलाय. त्यानंतर हा डबल आय साठी, त्यामुळे आणखीन एकदा 2 मी अप्लाय करतोय. बरोबर, परत एकदा सांगतो एरिया कसा फाइंड आउट करायचा. D1/2 मायनस D/2 इंटू थिकनेस T1 आणि त्या आपल्याला माहिती इथे डबल शेअर होते. जसं हॅचिंग लाईन मी इथे ड्रॉ करतोय तशी हॅचिंग लाईन अपोजिट साईडला असणार आहे. त्यामुळे हा जो काही पहिला 2 जो आहे हा मी या गोष्टीसाठी युज केलाय आणि हा दुसरा 2 जो युज केलाय तर तो इथे 2 पीस बाहेर पडतायत. बरोबर, त्यामुळे मी इथे सेकंड 2 हा ऍड केलेला आहे, मल्टिप्लाय केलाय. तर त्यानंतर सिम्प्लिफाय केलं, या 2 ला कॉमन काढून घेतलं मी, देन 2 गेट कॅन्सल अँड देन रिमेनिंग एरिया. मग एरिया किती म्हणजे आपल्याला 2 इंटू ब्रॅकेट D1 मायनस डी इंटू T1 इज द थिकनेस ऑफ अवर डबल आय एंड. त्यानंतर मी अगेन हा एरिया या फॉर्म्युलामध्ये पुटअप केली व्हॅल्यू. त्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. सो लोड इज इक्वल्स टू दिस. मग आता टाऊची व्हॅल्यू माहिती आहे, अलोवेबल स्ट्रेस किती दिला त्यांनी 60 Nm². लोड 150 into 10⁻³ डिवाइड बाय 2 into bracket D1 minus D is nothing but diameter of pin, जो आपण आधीच कॅल्क्युलेट केला 40 mm इंटू T1 ची व्हॅल्यू 13 mm फाइंड आउट केली. सिम्प्लिफाय करायचे, त्यानंतर D1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. 136.15 म्हणजेच किती तो 137 137. बरोबर, बघ आता आपण शेअर फेल्युअर मागे जो कन्सिडर केला तो टेन्साइल फेल्युअरने व्हॅल्यू येते 117. त्यानंतर शेअर फेल्युअर कन्सिडर केलं व्हॅल्यू येते 137. या दोघांमधनं फाइंड आउट कोणती कन्सिडर करायची.
मॅक्झिमम सर 137. हॅलो, आवाज येतोय का सगळ्यांना? हा सर आता येतोय, मगाशी नव्हता येत. हा, सर तर आवाज बंद झाला मग. होमवर्क साठी एक प्रॉब्लेम दिलेला आहे, तर तो सगळ्यांनी बघायचा आहे. आता इथे बघा काय केलेलं आहे त्यांनी. लोड दिलेला 70 किलो न्यूटन, दॅट मीन्स 70 to 10⁻³ न्यूटन. त्यानंतर अलाउएबल स्ट्रेसेस दिलेले आहेत त्यांनी 420 मेगापास्कल इन टेन्शन. टेन्शन मध्ये म्हणजे टेन्शन लोड दिलेला आहे. सिग्मा टी इज इक्वल्स टू 420 मेगापास्कल, म्हणजे 420 into 420 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. त्यानंतर शेअरिंग स्ट्रेस दिलेला आहे 396 मेगापास्कल, म्हणजेच टाऊ 396 इंटू न्यूटन पर एम स्क्वेअर. आता त्यांनी दिलेलं आहे टेक फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 6. आता फॅक्टर ऑफ सेफ्टी म्हणजे काय असतं, तर आपल्याला जे काही स्ट्रेस दिलेले आहेत त्यांना आपल्याला त्यांनी डिवाइड करायचे. सो 420 डिवाइड बाय 6 केलं, सो 70 न्यूटन पर एम स्क्वेअर हे तुमचं अलाउएबल स्ट्रेस असणार आहे, बरोबर. देन 396 बाय 6 इज इक्वल टू 66 न्यूटन पर एम स्क्वेअर हा तुमचा स्ट्रेस असणार आहे. सो टेन्साइल स्ट्रेस 70 न्यूटन पर एम स्क्वेअर आणि शिअरिंग स्ट्रेस 66 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. तर या दोन स्ट्रेसेस कन्सिडर करून तुम्हाला पूर्ण डिझाईन प्रोसेस जी आहे ती कॅल्क्युलेट करायची, डिझाईन करायची, बरोबर, फॉर नकल जॉईंट. अशा पद्धतीने सगळ्यांनी सर, स्क्रीनशॉट. हा बोला. फर्स्ट न्यूमरिकल घेतलं ना आपण, त्याचे फक्त प्रो स्टेप वाईज फक्त स्क्रीन शेअर करा ना, म्हणजे स्क्रीनशॉट घेतो स्टेप कोणते, कारण का मी फक्त कॅल्क्युलेशन केले, राईट डाऊन नाही केले काही काही स्टेप. बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे. बघा, डिझाईन ऑफ रॉड ही आपली पहिली स्टेप होती. त्यानंतर आपण व्हॅल्यू पुटअप केले आणि डायमीटर ऑफ रॉड हा डिझाईन केला. झालंय का? हो सर, घेतला. नेक्स्ट सेकंड स्टेप, नकल पिन आपल्याला डिझाईन करायची. नकल पिन डिझाईन केली, व्हॅल्यू फाइंड आउट केल्या आणि आपल्याला मिळतं डायमीटर ऑफ पिन. झालं सर. त्यानंतर डिझाईन ऑफ सिंगल आय, थर्ड स्टेप असते आपली डिझाईन ऑफ सिंगल आय. त्यानंतर व्हॅल्यू एरिया फाइंड आउट केला आपण आणि इथून मिळते आपल्याला थिकनेस ऑफ सिंगल आय. झालं सर. त्यानंतर टेन्साइल फेल्युअर अंडर आपण कन्सिडर केलंय.
इथून मिळते आपला डायमीटर ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ सिंगल आय. त्यानंतर कन्सिडरिंग शेअरिंग फेल्युअर, व्हॅल्यू पुटअप केल्या, मॅक्झिमम व्हॅल्यू जी आहे ती कन्सिडर केली. झालं सर. त्यानंतर डबल आय, फोर्थ स्टेप दॅट इज डबल आय. क्रशिंग फेल्युअर आधी कन्सिडर केलंय. त्यानंतर आपल्याला इथे मिळते T1. T1 इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ डबल आय एंड. झालं. हो सर. त्यानंतर नेक्स्ट स्टेप जे आहे ते आपल्याला अंडर टेन्साइल फेल्युअर कॅल्क्युलेट करायचंय. सो डायमीटर ऑफ डबल आय एंड अंडर टेन्साइल फेल्युअर, अशा पद्धतीने आपल्याला तो मिळतो. झालं सर. आणि लास्ट स्टेप डिझाईन ऑफ डबल आय एंड अंडर शिअर फेल्युअर, जे आपल्याला व्हॅल्यू मिळते 137. त्यानंतर आपल्याला मॅक्झिमम व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या सिलेक्ट करायच्या. तर अशा पद्धतीने डिझाईन प्रोसेस होती. आता पुढच्या लेक्चरला आपल्याला डिझाईन ऑफ नकल जॉईंट झालं. आता पुढे आपल्याला बघायचं डिझाईन ऑफ टर्न बकल. ठीक आहे. तर ऑल्सो पॉवर ट्रान्समिशन डिव्हाइस. पुढच्या लेक्चरला आपल्याला त्याची डिझाईन प्रोसेस बघायची. अशा पद्धतीने आपलं नकल जॉईंट पण झालंय, क्वार्टर जॉईंट झालं, नकल जॉईंट झालं. आता पुढच्या लेक्चरला टर्न बकल बघायचे. ठीक आहे. सो थँक्यू for joining with us. Stay at home, stay safe. Thank you.